اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جب یہ پڑھے گا اور کہے گا صدق اللہ العظیم تو احکم الحاکمین حکم دیں گے اے حافظ قرآن اپنی آنکھوں کو کھول دو. وہ اپنی آنکھوں کو کھول دے گا پھر غیب سے اسے تحفہ یہ ملے گا. ارے کہ جتنی سلطنت میں تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے یہ آج سے تیری ملکیت ہے. یہ نہریں بھی تیری ہیں, یہ پورے بھی تیری ہیں, یہ قصور بھی تیرے ہیں, یہ باغات بھی تیرے ہیں, یہاں پر بادشاہت بھی تیری ہے. قرآن کریم کی فضل کے سلسلے یہاں ختم نہ ہوتے ہیں. پھر ایک کاغذ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا, کہا جائے گا تو نے دنیا میں خدا کی رضا کے لیے قرآن کریم حفظ کیا ہے, یہ کاغذ پکڑو. کاغذ پکڑے گا تو اس کے خاندان کے رشتہ داروں کے نام لکھے ہیں اور بتایا جائے گا یہ تیرے وہ رشتہ دار ہیں جن پہ خدا نے جہنم کو واجب کر دیا ہے, اب یہ جہنم میں جائیں گے. اے حافظ قرآن جو تیرے سینے میں قرآن کے کالے حرف ہیں, جو قرآن کا نور ہے, جو قرآن کا ذکر ہے, خدا نے تیرے ساتھ نعمتوں کا وعدہ کیا ہے, خدا نے تیرے ساتھ عزتوں کا وعدہ کیا ہے, خدا نے تیرے ساتھ کرموں کا وعدہ کیا ہے. اے حافظ قرآن پکڑ اس نام عمل کو اور اپنے قرآن کے صدقے سے اپنے خاندان کے 10 جہنمیوں کو جنتی بنا کے اپنی ملکیت میں لے آ. میرے دوستو یہ قرآن کے فضل کے سلسلے ہیں, یہ قرآن کی عطا کے سلسلے ہیں, یہ قرآن کی مہربانیوں کے سلسلے ہیں. یہ وہ قرآن موسیٰ رحمت ان پہ کرتا رہے گا اور قیامت کے دن بھی اس طرح قرآن کا تعلق تمہارے ساتھ جاری رہے گا. یہ تو قیامت کے دن کی نعمتیں ہیں. آؤ عظمت قرآن کے حدیث مبارکہ سنو. قرآن کو دور کی بات, خلوص نیت سے اگر بسم اللہ پڑھی جائے تو خدا اس پر کیا مہربانی کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے ایک شخص تھا, بڑا گناہگار تھا. میری طرف بھرپور توجہ کیجیے, چند لمحات کے بعد میں مائک کو چھوڑ دوں گا اور میں اپنی گفتگو کو تسلسل سے اس لیے جاری کیے ہوئے ہوں کہ مجھے آپ کی طرف سے کسی دعوت کی یا اس طرح کے معاملے کی کوئی طلب نہیں ہے, صرف ایک بات کی طلب ہے. میرے مرشد نے مجھے یہ درس دیا, مجھے یہ سبق پڑھایا کہ سامنے والوں کو کہو خدا کے لیے اپنے دل کے پیالے کو سیدھا کر کے بیٹھو. اگر دل کا پیالہ سیدھا ہوگا خدا کی رحمت تمہارے دل کے پیالے کو لبالب بھر دے گی, اور اگر دل کا پیالہ الٹا ہے تمہاری زبان سے سبحان اللہ بھی جاری ہوگا, خدا کی رحمت کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا. اس لیے صرف یہ چاہتا ہوں خلوص نیت سے میری بات کو اپنے سامنے رکھیے. حدیث مبارکہ میں ہے ایک شخص تھا, بڑا گناہگار تھا, چوریاں کرتا تھا, رمزنی کرتا تھا, نوسر بازی کرتا تھا. لوگ اس شخص سے بڑے تنگ تھے, وہ لوگوں کو بڑی تکلیف دیتا تھا. جب اپنی موت قریب آ گئی وہ بستر مرگ پر چلا گیا تو خدا نے اس کو ایک بچہ عطا کیا. اس نے اپنی بیوی کو پاس بلایا, کہا بستر مرگ پہ پہنچ چکا ہو, مجھے خدا نے ایک بیٹا عطا کیا ہے, میں آج تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں, اگر تم میں زندہ رہوں تو انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دوں گا, اور اگر میں زندہ نہ رہا تم میرے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دینا. یہ بات کی, چند دن گزرے, موت کا فرشتہ آ گیا, اس کی روح سے انسلی سے پرواز کر گئی, اسے قبر میں دفنا دیا گیا. اب وہ نوسر باز تھا, اب وہ ڈاکو تھا, نمازیں نہیں پڑھتا تھا, گالیاں دیتا تھا, خدا مصطفیٰ کا اس لیے اس شخص کو اس کی قبر کو جہنم کے آگ سے لبالب کر دیا گیا, اور اس کی قبر کو میری طرف توجہ کریں, اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے لبالب کر دیا گیا, اسے آگ کا لباس پہنا دیا گیا, اور اس کو آگ کا لباس پہنا کر خدا نے جہنمی بنا دیا. وقت گزرتا رہا, روزانہ اسے عذاب ہو رہا ہے. میری طرف توجہ کریں, روزانہ اسے عذاب ہو رہا ہے, روزانہ اسے تکلیف ہو رہی ہے, روزانہ اس کو خدا کی طرف سے عذاب دیا جاتا ہے. اس کی ساتھ کی قبر والوں میں بھی لوگ ایسے موجود ہیں جن کو عذاب دیا جاتا ہے, لوگ ایسے موجود ہیں جن کو خدا اپنے اس جہنم کے عذاب سے ہر وقت تڑپا کے رکھتا ہے. یہ بھی ان کا ساتھی ہے. بڑی مزے کی بات آگے آ رہی ہے. ایک دن ایسا ہوا 4 سال عذاب میں جلتا رہا تو ایک دن خدا کا کرم ایسا ہوا کہ رات کو سوتا ہے, جب صبح اٹھتا ہے قبر میں, جب رات ہوئی تو پھر اگلی صبح ہوتی ہے تو اس کی قبر جو ایک دن
बागों में से बाग बना दिया है। मेरी गुफ्तगू जारी है, इसे पीछे हटाने कोई मसला है। मेरी बात सुने, सिर्फ बात सुने, इसकी कोई मोहताजी नहीं, सिर्फ मेरी बात सुने। तो अगला दिन आता है तो खुदा उस पे ये करम फरमाता है, खुदा उस पे ये फजल फरमाता है, उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया जाता है। उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन गई। पहले उसको आग का लिबास पहनाया गया है, अब उसको जन्नत का खूबसूरत लिबास पहनाया गया। वो भी हैरान है, साहब की कब्र वाले भी हैरान हैं। तो उन्होंने उससे पूछा, अरे तुझे तो खुदा ने अजाब दिया है, तुझे तो खुदा ने जहन्नम भी बनाया है, आज तेरी कब्र का हुलिया कैसे बदल गया? आज तेरी कब्र की ये सारी तकलीफें कैसी दूर हो गई? आज तू कैसे जन्नत के जन्नतियों में चला गया है? उससे पूछा, क्या तूने दुनिया में कोई नेकी की? उसने कहा, मैंने कोई नेकी नहीं की, लेकिन एक नियत करके आया था। वो ये था कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मैंने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी, अगर ये मेरा बेटा मेरी जिंदगी में बड़ा होगा, इसे कुरान पढ़ाऊंगा, इसे मुस्तफा का दीन पढ़ाऊंगा, इसे हदीस का सबक पढ़ाऊंगा, इसे खुदा के सिरात मुस्तकीम पे चलाऊंगा, इसे आलिम दीन बनाऊंगा। मेरी तरह बुरा नहीं होगा, मेरी तरह गंदा नहीं होगा। दुनिया में ये खुदा के नाम के डंडे बजाएगा और दुनिया वालों को कहेगा, आसियो कामलो दामने मुस्तफा, और पढ़ो रब की रहमत के लाखों सलाम। जिंदगी इसकी ऐसे गुजरेगी। कहा, मैं तो मर गया, आज मेरा बच्चा 4 साल का हुआ है। वो अपनी लंगड़ी टांगों के साथ, अपनी कमजोर टांगों के साथ मस्जिद की तरफ गया है, लड़खड़ाता हुआ मस्जिद में पहुंचा है। कारी साहब के पास उसकी बीवी ने बिठाया है। अब मेरी नीयत के साथ शामिल थी, मेरी बीवी ने मेरी बात को माना, उसको मस्जिद में छोड़ के आई है। कारी साहब के पास बिठाकर करीब करके उसे पढ़ाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो उसने जब अपनी तोतली जुबान से खुदा की तस्बीह ताउज़ बयान किया है, खुदा को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि वो मेरा बेटा जिसने अभी सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी है, खुदा ने मेरे उस बेटे की बिस्मिल्लाह के सदक़े मेरी सारी जिंदगी के गुनाह माफ करके मुझे जन्नतियों में पहुंचा दिया है। दोस्तों, कुरान के ये इनाम, कुरान का ये एजाज, कुरान का ये फजल, कुरान की ये मेहरबानी हर वक्त हमारे साथ है। इसलिए पहचानिए, अभी जिंदगी है, अभी जिंदगी है, अभी सांसें चल रही हैं, अभी आप लोगों को मौत ने अपनी आगोश में नहीं दिया। खुदा का वादा है कि जब तक सांसें चल रही हैं, जो तौबा करेगा उसकी तौबा को कबूल करूंगा, जो माफी मांगेगा उसकी माफी को कबूल करूंगा, जो मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा उसकी गिड़गिड़ाहट को कबूल करूंगा, जो इस्लाम के नाम का हो जाएगा उसके इस्लाम के साथ मोहब्बत को कबूल करूंगा। लेकिन जिस दिन सांसें रुक जाएंगी, वो मुर्दा हो जाएगा, तो लाख मर्तबा भी माफी मांगता रहे, वह तो लाख मर्तबा मेरी बारगाह से तौबा करता रहे, लाख मर्तबा अपने लिए मग़फ़िरत को तलब करता रहे, मैं उसको न माफी दूंगा, न उसकी तौबा को कबूल करूंगा, बल्कि उस वक्त उसकी जिंदगी के तमाम गुनाह उसके सामने आ जाएंगे। इसलिए आखिरत का सामान कीजिए। आखिरत में ना तो कोठियां काम देगी, आखिरत में ना तो दुनिया वाली औलाद काम देगी, आखिरत में ना तो कारें काम देगी, आखिरत में ना तो बिजनेस काम देगा, आखिरत में ना तो दुनिया में आपकी जुदाहट काम देगी, आखिरत में काम देगी तो खुदा की जात देगी, आखिरत में काम देगी तो मुस्तफा की जात देगी। और उन दोनों ने बता दिया, दुनिया में हमारे इबादत करो, दुनिया में हमारे साथ मोहब्बत करो, आखिरत में हम भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करेंगे, और क़यामत तक आने वाला हर मुसलमान तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगा। मेरे दोस्तों, अब मैं अपने मज़मून को समेटता हूँ। खुदा ने कुरान के साथ वादा किया, यह किताब हिदायत। मेरे आप खामोश हो जाएंगे, खामोश हो जाएं, देखिए इस तरह खुदा ने वादा किया कि इस किताब हिदायत को क़यामत तक मैं महफूज रखूंगा। अब महफूज रखने का तरीका क्या है? आज एक हाफिज साहब ने कुरान को हिफ्ज़ किया, खुदा ने उसके सर पे दस्तार बांध दी है। आज एक हाफिज कुरान का हिफ्ज़ करता है, खुदा फरिश्तों को हुक्म देता है, अरे जिस गली में भी ये चलेंगे, ये दुनिया में नहीं चलेंगे, जिब्राईल अमीन के परों पे चलेंगे।